मेरा नाम शोभा बड़गेर है जी। मैं इधर से बीजापुर से हूँ और यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन में एक संस्था है, उसके हम काम कर रहे हैं। और लोकोमोटर जो भी डिजेबल रहता है और SHI कैंडिडेट रहता है उनको भी हम 10वीं 12वीं BSc केस वालों को काम दिला रहे हैं। इसलिए हमारा प्रॉब्लम क्या है तो अभी हमारा काम भी गए तो भी हमारा एक इसमें भी काम भी नहीं दे रहे हमारा काम। अभी हम कैसा करना है वो सोच रहे हैं। अभी के तो DC को मिले, हम DC सर को मिले, इसलिए हम थोड़ा उनको भी मनवी पत्र के दिए हैं। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं देखने का आगे की उनको भी हम थैंक यू बोलते रहते हैं। इसलिए हमने क्या होता हमारा डिजेबलों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, साल सीखे और घर में बैठे उनको ज़्यादा काम भी नहीं है और पेंशन भी ज़्यादा नहीं है। 800 आता है और 1400 आता है, इसलिए करके उनको सब ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए ज़्यादा कर को देना है, 5000 कर को देना है उनको हम मांग लेते। तो अभी सर्वर पालसी का तो घर में रहते हैं, उनको चलने को नहीं आता है, उनको बात भी करने का नहीं आता, बैठे जगह को पेशाब और वहाँ पे वॉशरूम वो भी वहाँ करते रहते हैं। इसलिए उनको भी क्या गवर्नमेंट से ये नहीं हुआ है। और SHI कैंडिडेट को तो उनको बात नहीं आता है, उनको एक ले कान भी नहीं सुनते और आंख भी नहीं सुनते, देखने के लिए नहीं आता है। इसलिए उनको भी आंख देखने के नहीं आता तो उनको चलने का बहुत तकलीफ रहता है। कैसा का तो आंख नहीं दिखता है, उनको साल भी नहीं ज़्यादा होते रहते, नहीं तो उनको साल भी नहीं सिक्के वाले रहते, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। कैसा का तो घर में बहुत गरीब उनको रहे तो भी उनको कमाने का थोड़ा ये रहता है, उनको दिमाग रहता है, इसलिए उनको भी काम नहीं मिल रहा है। SHI कैंडिडेट कैसा करते हैं तो अभी उनको काम नहीं सुनता, काम भी गए तो भी आवाज़ नहीं सुनता है, उनको भी प्रॉब्लम होता। ऐसा ट्रेन पास भी नहीं देते उनको और ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं उनको पेंशन। और उनको 5000 चाहिए तो हम ये DC को मिल रहे हैं, उन्होंने भी क्या करते देखना है अभी आगे उनको। और डिजेबल ज़्यादा घर में उनको एक बहुत तकलीफ रहता है। कैसा का तो सर्वर इसका है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी करके रहते हैं, उनको भी बैठने का उठने का नहीं आता है, उनको भी बहुत तकलीफ है क्योंकि कहता उनको भी काम करने का बहुत ये रहता है, इसलिए उनको नहीं होता है। ऐसा है हमारा 21 डिसेबिलिटी है, उसके बारे में हम बहुत ये कर लेते हैं। देखो कान नहीं सुनते ना, उनको छोटी बच्चों को उतना है स्कूल और बड़े लोगों को नहीं है, इसलिए उनको भी तकलीफ हो रहा है और उनको एक स्पेशल टीचर भी चाहिए और उनको भी मनवी पत्र के दे हम DC को। मेरा नाम शोभा बड़गेर जी। ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1400 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ। ನನಗೆ ಏನಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ। ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಏನ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ। ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾರು ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ದಫ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕೆ ನಮಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಕಾದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ। ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊದಿನ್ ಪಾಷಾ ಜಾಗೀರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು RPD ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಮ್ಮ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿ,
ಈಗಲೂ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣದು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ನೌಕರಿಗೆ ತೋತಾ ಇರಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು 800 ರೂಪಾಯಿ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5,000 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5,000 ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಂತೇಳಿ. DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅವ್ರು ಏನಂದಾರ? DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಸರ್. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಮುದೀನ್ ಪಾಷಾ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ಅಂತ ನಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ತವಳೆ ಪಾಲಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅದಾವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಲೆಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, DC ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೊಯ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಬರಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬು ಯಾವ ಕೊಡಲಾಗ್ಯಾವ. ಈಗ ನೀವು ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋವಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಲಿಂತ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಇದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿಂತ ನೋಡ್ತಾವೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಾಗ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅದಾವು. ಆದ್ರೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅದಾವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅದಾವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು APD ಸಂಸ್ಥೆದವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಯಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಮುಂದೊಯ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಶೆ ಭಾವಶೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದೆ ಈಡೇರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ DC ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಮೇಡಮ್? ಈ ಬವೇ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗೆ 3,000 ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತದ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಅಂಗವಿಕಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬವೇ ನಾವು ಇದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬವೇ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಾಳ ಅದು 1 ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಒಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಣ್ರು ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಕೋತಾವೆ.
ಒಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ ಮುಂದುವರಿತಾವಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೋವೆ. ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ